السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ مذاکرات کی تیسری میٹنگ کا سبھی کو انتظار، معاملہ تھوڑی دیر کے لیے لٹک گیا، نتیجہ کیا نکلے گا کسی کو نہیں پتا۔ اور گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ سال کے آخر تک معاشی استحکام آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ گروتھ کو روک کر سیاسی پریشر کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن آج کی بڑی خبر، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ آج بھی بیانات تک محدود رہا اور کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ مذاکرات کی تیسری بیٹھک کب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عمران خان سے ملاقات کمیٹیوں کی میٹنگ سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟ پل پل میں صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے اور ایک کے بعد ایک خبر بھی آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر امید ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی۔ جو کمیٹی کی ملاقات ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہمارے ادھر چیئرمین ہیں حکومتی طرف سے، جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، وہ میرے خیال ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ملاقات خان صاحب کی کمیٹی کی ہوگی اور انشاءاللہ کمیٹی سے بھی بات ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی ایک بار پھر پی ٹی آئی کے مطالبات دہرائے۔ وہ آج جوڈیشل کمپلیکس میں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 3 جملے ہماری طرف سے آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن۔ حکومت نے کہا کہ جی ہمیں ریٹن میں دے دیں، چلیں ریٹن میں بھی ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں، یا نہیں ہیں تو تب بھی ہمیں بتائیں، یا ہیں تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں۔ ادھر سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی تسلیم کیا کہ حکومت کو اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے شیر افضل مروت سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی تک سب کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ مذاکرات میں تیسری سیشن تک اور ٹیبل پہ بیٹھنے تک جو ہیں فریقین کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہیں تنقید دکھانا، غصہ دکھانا یا ایک دوسرے کے خلاف بیان داغ دینا، اس سے مذاکرات کے لیے ماحول خراب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بڑی لچک دکھائی۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے فوری طور پر اپنے تحریری مطالبات نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی وفد تیسری مذاکراتی نشست سے پہلے اسپیکر ایاز صادق سے بھی ملاقات کرے گا اور اس کے بعد تحریری مطالبات دیے جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی 13 جنوری کو وطن واپس آئیں گے۔ مذاکرات کی یہ میز پھر سج ہی جائے گی، میٹنگ بھی ہو جائے گی، لیکن اس معاملے کو لارجر کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات کی تیسری میٹنگ سے بڑی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور سب سے بڑھ کر مذاکرات کی باتوں سے ہمارے سیاسی منظرنامے پر اب تک کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ پاکستان کی سیاست پچھلے 2 سال سے اپنے مخالف کو ہرانے اور کسی بھی طریقے سے خود جیت جانے میں لگی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ رہا ہے کہ ملک میں ان کا ووٹ بینک اتنا بڑھ گیا ہے کہ باقی جماعتیں تو اب فارغ ہی سمجھیں، اس لیے انہوں نے شاید ضرورت نہیں سمجھی کہ سیاسی فیصلے سیاسی سمجھ بوجھ سے کیے جائیں۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز نے بھی پی ڈی ایم حکومت کے بعد ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ اصل سیاسی حریف تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے، بس پیپلز پارٹی اور باقی اتحادیوں کو ساتھ رکھا جن سے پنجاب میں سیاسی طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تیسرے فریق اسٹیبلشمنٹ نے بھی مسلم لیگ نون کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے حصے میں بس سختیاں ہی آئیں۔ ملک کی سیاست میں یہ تاثر بھی ابھرا کہ تمام فریقین ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور سبھی کی نظر جو ہے وہ اپنے اپنے ایجنڈا پر ہے اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی فریق بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنی ہی دھن میں مگن رہے، لیکن مذاکرات کی بازگشت نے ملکی سیاست میں ایک نیا روپ متعارف کرایا، خصوصاً کل کے بعد جب ہم نے عمران خان کے رویے میں بھی ایک تبدیلی دیکھی اور وہ خوشگوار تبدیلی تھی۔ 3 باتیں عمران خان کی طرف سے آئیں جو کہ ان کی سخت گیر حالیہ سیاست کے کافی حد تک برعکس تھی۔ نمبر 1، عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی کو تحریری مطالبات کی اجازت دے دی اور اپنے موقف میں لچک دکھائی۔ نمبر 2، مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کو کمیٹی کی میٹنگ تک مؤخر کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اور نمبر 3، ان کی طرف سے صرف 2 مطالبات رکھے گئے، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا کیا۔ ایک طویل عرصے بعد عمران خان کی طرف سے سیاسی لچک کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے اور ڈیڈ لاک کے خاتمے میں کچھ حد تک
मदद मिली है। इसी तरह नाज़रीन, हुकूमत ने भी 3 काम ऐसे किए हैं जिनसे यह जाहिर हुआ कि मुस्लिम लीग नून भी एक कदम पीछे हटने को तैयार है। नंबर 1, पीटीआई से मुज़ाकरात की हामी भर ली, वरना पहले मौक़िफ़ था कि 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नंबर 2, पीटीआई की मुतालबात पर जो है वो टका सा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि तहरीरी मुतालबात पर गौर होगा और जिन पॉइंट्स पर बात हो सकती है उन पर रिलीफ भी दिया जा सकता है। और नंबर 3, तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत को तस्लीम किया कि उन्हें दीवार से लगाकर सिस्टम शायद नहीं चल सकता, जो कि एक अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन ने पीटीआई की सियासी हैसियत पर और उनकी सियासी कुव्वत पर मोहर लगा दी है। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात की बात के बाद एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्या इशारे मिले हैं। नंबर 1, 9 मई के 19 मुजरिमान को माफ किया और मुज़ाकरात से पहले एक मुस्बत पैगाम दिया। नंबर 2, सब जानते हैं कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुज़ाकरात के लिए कभी आमादा ना होती, इसलिए शायद फैसला साजों की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दिया गया। और नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट को भी अंदाजा हो गया है कि तहरीक इंसाफ से सिर्फ लड़कर गुजारा नहीं है, कहीं ना कहीं इनको सियासी तौर पर एंगेज करना होगा। आज अब हालात ये हैं कि कमेटियों की तीसरी मुलाकात अभी तक तय तो नहीं हुई, इसलिए ग्राउंड पर कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसूली तौर पर महसूस ही हो रहा है कि तीनों फरीक जो हैं वो एक दूसरे की हैसियत और ताकत को ना चाहते हुए भी जो है वो मान चुके हैं और किसी हद तक समझ भी गए हैं कि मामलात को रिजॉल्व अगर करना है तो आपस में एक दूसरे से एंगेज करना होगा। इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर 20 जनवरी का भी है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारत पर बाज़ाब्ता तौर पर बराजुबान होंगे और वहां से कोई प्रेशर आ सकता है, जिसका जिक्र जावेद लतीफ़ साहब ने हमारे ही शो में किया था। अगर तो आप समझते हैं कि हुकूमत वक्त ये कह रही है कि आज मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं समझता। और अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने खुद से अपनी खुशी से मुज़ाकरात हुकूमत वक्त ने कहा कि आएँ हमसे कर लें, ये भी गलत है, क्योंकि आलमी दबाव की वजह से ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और दूसरा फरीक जो है वो भी ये समझ रहा है कि अगर ये भी कार्ड हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। यानी क्या सब इस हकीकत को जान रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत कैसे की जाती है? यहाँ अवाम, एस्टैब्लिशमेंट और बैरूनी दबाव सभी चलता है और सबको देखकर ही स्ट्रैटेजी बनाना होती है। नाज़रीन, बात हो रही थी मुज़ाकरात की और सवाल ये है कि अब ये कहीं जा रहे हैं या ये कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं ना जाएं, और क्या वाकई में ऐसा है कि दोनों साइड्स के अंदर जो व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, कोई एक तरफ खींच रहा है, कोई दूसरी तरफ खींच रहा है? मामला क्या है, ज़रा तशरीह करते हैं और समझते हैं कि वाकई में पुरुमीद होना चाहिए या वो ट्रक की बत्ती वाला मामला है। 2 मेहमानों में ज्वाइन करें, काशिफ अब्बासी साहब और जनाब अतहर काज़मी साहब, दोनों पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। काशिफ, ये जो गवर्नमेंट के अंदर एक स्टैंड है, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी होगा, मुज़ाकरात होंगे, इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि जी हो जानी चाहिए थी मुलाकात। गवर्नमेंट के अंदर 2 अलग तरफ से पुश और पुल हो रहा है। पुश एंड पुल नहीं है, आई थिंक व्यूज बहुत से मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेरे ख्याल है मुज़ाकरात पर इस बात पर सारे अग्री कर रहे हैं कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन क्या उनके अख्तियार में कुछ है? असल मसला ये है जिस जगह से असल ऑर्डर्स आते हैं, मेरा ख्याल है वो आप यू कैन सी कि उधर से मुज़ाकरात की, तो इमरान खान से मुलाकात की तो हामी नहीं भरी जा रही ना। और अगर इरफान सिद्दीकी साहब वजारत दाखिला का कहते हैं तो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी नहीं, उन लोगों को चाहिए कि जी हमने अगर अग्री कर लिए करने दें। मुझे नहीं लगता कि उधर से, आई डोंट थिंक ट्वीट भी, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इमरान खान साहब की ट्वीट से बयान ये तो नहीं होता कि उसकी बुनियाद पे हो। सोल्यूशन किसी को नज़र नहीं आ रहा। ये एक हाईवे है, हाईवे पे सारे चढ़ गए हैं, मुड़ने की जगह तो है, आगे जाने का मंजिल किसी के पास नहीं। लॉजिक असल में, यानी मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ अतर के लॉजिक क्या है कि आपने चले एक बार कहा कि चलिए मुज़ाकरात करें, अब वो ये तो नहीं हुआ कि गवर्नमेंट खुद उठी उसने काम कर लेते हैं, ऑब्वियसली बात हुई और एस्टैब्लिशमेंट से बात हुई, लेकिन अब फिर बीच में ब्रेकें लगानी, तो इज देयर सम लॉजिक? यानी गवर्नमेंट चाह ये कि जी बस कार्रवाई हो जाए या कुछ ना हो, या जेन्युइनली अंदर को फूट पड़ गई है?
دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ کوئی جینوئن ڈیزائر نظر نہیں آتی دونوں طرف سے. جس طرح جو لوگ مذاکرات کر کے آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کو حکومت مانتے ہی نہیں, اور ابھی بھی وہ بربلا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو ہمیں دے سکیں, ہم تو ان کے ذریعے کسی اور کو پیغام بھجوا رہے ہیں. اسی طرح حکومت والے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور ہم نے ملاقات کا بھی کہا تھا. اب وہ جو حکومت کا موقف ہے اس کو سن کے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا ملک ہے فواد صاحب یہ جیل مینول کے مطابق چلانا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں اگر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے تو صرف جیل مینول پہ ہو رہا ہے, آئین قانون پہ تو کہیں کوئی صبح 7 بجے کھل جاتا ہے جب دل کرتا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے صبح 7 بجے بھی کھلتا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ پاکستان کی طرح ہی چل رہا ہے. حکومت والے کہتے ہیں کہ جی جیل مینول اجازت نہیں دیتا, جیل مینول آئین قانون جو اس ملک میں اس نے جس چیز کی کیا اجازت نہ دی وہ ہم نے نہیں کیا. تو انفارچونیٹلی جو پہلے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو فیل کیا جائے, لیکن ابھی تک یہ فیل کرنے میں بھی ہمیں وہی آپ والی بات ناکام نظر لگ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی اس کو فیل کرنا چاہتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت وہ احتجاج نہیں کر سکتے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اب ایک کیپیسٹی ہے اے پی کی کہ وہ کتنا احتجاج کر سکتے. کہتے ہیں ہم روز روز تھوڑی اتنے بندے موبلائزنگ اور اتنی گاڑیاں, آپ کو جو گاڑیاں وہ رینٹ پر انہوں نے لی تھیں آج بھی اس کا رینٹ بھرا جا رہا ہے کیونکہ سرکار نے ضبط کی ہوئی ہے, یہاں پہ پکڑ کے رکھی ہوئی. علی امین کا انٹوراج سرکار کے پاس ہے اس ٹائم, وفاقی حکومت کے پاس. کہتے ہیں کب تک, ہاؤ مینی ٹائمز کین وی کم. انہیں ہاتھ ایکچولی آپ جو انٹرنل میٹنگز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یار میں ایک حد سے آگے نہیں. سو اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں مذاکرات کے بعد دوسری چیز تو پھر احتجاج کرنا ہوگا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے ابھی فوری. میگھالیہ از ناٹ ریڈی. سو یہ ان کو وہ بریدنگ اسپیس بھی چاہیے, لیکن وہ ان کو زیادہ بھی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ان لڑائی میں ویسٹ کا جو پریشر, وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو مذاکرات کی وجہ سے پریشر ہی نہ آئے. یہ بھی تحریک انصاف کے اندر کی بات ہے. کل خان صاحب نے بھی شاید پرسوں کہا ہے کسی کو کہ یہ نہ ہو کہ وہ پریشر ہی اتر جائے جو پریشر گرینل کی طرف سے یا اور آ رہا تھا. اگر ان کو لگے کہ یار اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے, سو پی ٹی آئی آن دی ون ہینڈ ڈزنٹ وانٹ دیس. ویسے اس کی ٹویٹس آج رک گئی ہیں گرینل کی, بڑے دن سے خاموشی ہے, آیا نہیں ہے مجھے اس کو منع کیا ہے کیا نہیں ہوا. لیکن جنرلی پھر اثر دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کو بریدر چاہیے, لیکن اس بریدر لینے کے لیے اگر ان کو کوئی ڈیل چاہیے تو وہ ڈیل ایسی ہے کوئی نہیں جو ایکسیپٹ کر سکے. وہ یعنی ایک تو یہ کہ جی گورنمنٹ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اگر ان کے پاس دینے کو ہو بھی صحیح اور پی ٹی آئی وہ کچھ لے لے تو ان کی سیاست کدھر جائے گی پھر؟ ایگزیکٹلی میرے خیال میں اس وقت اگر یہ تاثر بھی اگر قائم ہو جائے کہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا وہ بھی ان کی سیاست کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ جماعت تو ان کا اپنا ورکر کہتا ہے غدار ہے یا یہ جو دوسری سائڈ سے ملا ہوا ہے کمپرومائزڈ ہے. تو میرے خیال میں ان کا چیلنج بہت بڑا ہے. ایک تو اپنا ان کا جو نیریٹو ہے اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوسری بات یہ جو کاشف صاحب کہہ رہے تھے نا جو اس کا لیٹر پارٹ ہے نا, میں ایک صرف ایڈ کر دوں, اس دن وہ اسد عمر صاحب شو پہ تھے, بات ہو رہی تھی تو یہی میں بات کر رہا تھا. کہتے ہیں یار یہ ڈیل کا لفظ نہ آپ استعمال کیا کریں, ادھر سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. کوئی اور لفظ کہہ دیں کہ کوئی بیچ کا راستہ, اور ڈیل یہاں پہ نیگیٹو ہوتی ہے, اور ڈیل کا مطلب ہے کہ جی کچھ وہ یعنی کچھ بیچ کے آگئے وہی نا. اور اس وقت دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے جس قسم کی گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں, اور جماعت کے اندر سے کون عمران خان صاحب کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے خاموش رہیں گے یا وہ ٹویٹ نہیں کریں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. تو کوئی ایسی پرسنالٹی اور ہے نہیں ہے, یا تو آپ انٹرنیشنل بیچ میں کوئی ایسے دوستوں کو ڈالیں, وہ بھی سچویشن نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ جو مذاکرات ہیں اگر یہ بہت زیادہ آرڈرلی ہو رہے ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہوں گے تو پھر جو باہر سے پریشر آنا ہے وہ اس طرح نہیں آئے گا جو کاشف صاحب کہہ رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ اگر مذاکرات کریں گے دن میں ہی آنا ہے پریشر جو آنا, بالکل. سو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اینڈلیس مذاکرات شروع کر دیں تو وہ یہ سوچیں گے باہر امریکی کہ یہ تو سارا وہ ٹھیک چل رہا ہے, یہ تو آپ نے بات چیت کر کے مسئلے حل کر لیں گے, تو پریشر نہیں آئے گا. اس لیے یہاں پر بھی ہے کہ جلدی کرو, جو بھی کٹی کٹا نکالیں جلدی نکالیں, اور وہ مذاکرات بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ حکومت پہ تنقید بھی کرتے رہیں گے اور یہ تاثر بھی قائم کرتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں نا ظلم کی جب بات آتی ہے کاشف, تو ایک تو دو ہی طریقہ کار نہیں آپ. ایک تو یہ کہ جی اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جی کوئی ایک شخص جیت جائے ونس اینڈ فار آل اور ایک شخص ہار جائے. دوسرا یہ کہ نہیں سب کہنے یہ نہیں ہو سکتا, یہ اینڈلیس فائٹ ہے, کوئی بیچ میں سے نکلو. وہ جو لاجک تھی کہ جی ہم جیتیں گے اور یہ ہاریں گے, وہ اس مذاکرات کی وجہ سے یو تھنک کہ وہ اب لاجک ختم ہو گئی اور یہ نئی لاجک آ گئی ہے کہ ایکچولی وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے؟ نہیں آئی. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی راستہ کسی کے پاس ہے. حکومت کو پتا ہے کہ جب تک صرف ایک چیز ہے جو کوئی دے سکتا, عمران خان اس حکومت کو وقت دے سکتا, ٹھیک, اس کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد باقی گیو اینڈ ٹیک شروع ہوگا. کیا حکومت باہر نکالنے پر تیار ہو جائے گی, اسی کو ڈیل کہتے ہیں. ٹھیک. پہلی چیز جو ملے گی وہ حکومت کو وقت ملے گا.
मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब वक्त दे सकते हैं इस वक्त, लेकिन वो इतनी मुश्किल में है इस वक्त, अगले 20 दिन में कुछ ना कुछ करना है। यानी इसमें इसी 20 दिन में अमेरिकी प्रेशर भी है, हुकूमत पे भी अमेरिकी प्रेशर है, वो कुछ कह ही ना दें तो कुछ कह ना दें, इसी वजह से पहले मसला हल कर लो। तो इसलिए ये कोशिश है कि उससे पहले किसी तरह मसला हल हो जाए, लेकिन मुझे ये मसला हल मुझे नहीं लगता मसला, इसीलिए हुकूमत को सूट करता है इसको खींच ले। 20 तारीख आएगी, ओथ हो जाएगा ट्रंप का, 10-15 दिन खत ना आया या फोन ना आया, कोई मैसेज ना आया, तो उन्होंने कहा जी इनको कोई जल्दी नहीं है, हमें कुछ नहीं कहेंगे, फिर हुकूमत और मजबूत होगी। इस वक्त भी मजबूत समझ रहे हैं अपने आप को, एंड दे आर एक्टिंग लाइक विक्टर्स, जो कि हम जीत गए, जो होना नहीं चाहिए। देखिए ये सबसे बुरी चीज होती है सियासत में, कंप्लेसेंसी, क्या आप ये सोचे हम जीत गए, आप देखो मैं इनके साथ क्या करता हूं, दैट्स व्हेयर यू मेक अ मिस्टेक। आपके ख्याल में भी हुकूमत का पलड़ा भारी है, अभी अपर हैंड है इस वक्त? देखिए इस वक्त ना हुकूमत का अपर हैंड है ना तहरीक इंसाफ का अपर हैंड है। ये जो दोनों फरीक है ना, इन दोनों के पास शायद एक ऑप्शन है, शायद कोई ऐसा तीसरा फरीक है जिसके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं। वो तो एक से ज्यादा ऑप्शंस पे गौर कर सकते हैं। ये जो दोनों हैं, ये अगर अपना एक भी ऑप्शन छोड़ेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा इनको देना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो देने को तैयार, वो देने ना हुकूमत देने को तैयार है, ना वो इस पोजीशन में है, ना ही तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में। स्टेटस को जो होता है ना, जिसको स्टेटस को सूट कर रहा है इस वक्त हुकूमत को कर रहा है, तो वो अपर हैंड है, उसके पास एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर अमेरिकी प्रेशर ना आया तो मुझे बताएं वो कौन सा तरीका है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को नीचे लगा सकती? वो कोई तरीका मुझे तो नजर नहीं आता। अगर आप लोगों को उसमें एक छोटी सी एहतजाज हो चुके, सब बुलेट फायर हो गए, सब कुछ हो गया। स्टेटस को बदलने वाली जो कुव्वत होती है ना, इसको बदलना होता है, उसको मुश्किल उसके लिए होती है क्योंकि उसने बदलना है सारा। लास्ट 30 सेकंड। स्टेटस को जो बदल सकती है वो तीसरी कुव्वत बदल सकती है। हुकूमत को ये लगता है कि जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, रोज इस्तेहकाम की हम बात करते हैं कि जी मुल्क में इस्तेहकाम लेके आना है, मईशत ठीक नहीं हो रही, तो उनको ये लगता है कि ये ना हो कि कहीं चेंज ऑफ हार्ट हो जाए किसी तीसरी जगह। वो नहीं होता। ठीक है, तीसरी कुव्वत सुकून में सब कुछ खुशी खुशी कर दे, बस वैसे तो है ना वज़ीर आज़म साहब कहते हैं का लफ्ज़ आजकल बहुत फेमस हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, सूरत हाल के सामने भी बात कर रहा था कि तवक्कुआत को ज़रा कम ही रखें। नाज़रीन, अब थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि पिछले चंद दिनों से वो खबरों की और हेडलाइंस की जीनत बन रहा है। 2 दिन कबल वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माशी सूरत हाल पर काफ़ी तफसील से बात की और एक किस्म का अपना फ्यूचर प्लान जो है वो भी सबके सामने रखा कि हुकूमत किस तरह से इक्तिसादी मामलात को आगे लेकर चलना चाहती है, पॉलिसीज में कौन सी ऐसी बुनियादी तब्दीलियां हैं जिनको लाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हमने मुल्क को जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाना है ताकि ये जो बूम और बस्ट का जो साइकिल है इससे हम बाहर निकल सकें। उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की और यह भी कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने की तरफ अब अमली तौर पर बढ़ रही है और जिसकी मिसाल ये है कि वफाकी वजारतों और इदारों में ऐसी खाली असामियाँ जिन पर अभी भर्तियां नहीं हुई थी उनमें से 60% को ख़त्म कर दिया गया है। आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का भी बयान सामने आया कि 2025 के आखिर तक माशी इस्तेहकाम देखने को मिलेगा। महंगाई में कमी के हवाले से भी उन्होंने ये बात की कि 38% से कम होकर ये 4.1% पर आ गई। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ये बात हकीकत है कि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई है। शरह सूद जो है वो 22% से अब 13% पर आ गई है। स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर की है। इन सारी माशी इशारियों के साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा कि वफाकी हुकूमत ने माशी बहाली के लिए उड़ान पाकिस्तान के नाम से भी एक 10 साला मनसूबा पेश किया जिसको हुकूमती हल्के माशी मैदान में गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान के तहत 2035 तक के जो माशी अहदाफ हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। मसलन अगले 10 साल में मजमूई कौमी पैदावार यानी कि GDP का साइज जो है वो $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान का GDP जो है वो $374 अरब के लगभग है। इसके अलावा इस प्लान में बरामदात पर मबनी मईशत को तश्कील देना, डिजिटल इनकलाब लाना, माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटना, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरजीहाती बुनियादों पर इकदाम जो हैं वो शामिल है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमत जिन इनकलाबी माशी इस्लाहात की बात कर रही है, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म साहब भी अपनी तकरीर में कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान को ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की
ضرورت ہے, لیکن یہ ضرورت آج سے نہیں, یہ دہائیوں سے ہے. مگر یہاں سب سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم اب تک ان اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ ہم نے دہائیاں جو ہیں یہ کیوں ضائع کی ہیں؟ یہ IMF کا جو ہے وہ 23واں پروگرام ہے جو آج کل جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور ہر پروگرام کے فوراً بعد ایسی ہی اصلاحات کی باتیں کی جاتی ہیں جو آج کی جا رہی ہیں. تو چنانچہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر دفعہ جو ہے وہ IMF کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی شرائط پر اقتصادی اصلاحات کریں گے, مگر نتیجہ جوں کا تو, یعنی کہ زیرو. ہر دفعہ IMF سے سخت شرائط پر قرضہ تو حاصل کر لیا جاتا ہے, مگر ان شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. جیسے ہی IMF کی طرف سے قرض ملتا ہے اور پیسہ آتا ہے تو ایک دم سے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. لگژری آئٹمز کی جو ریل پیل ہے وہ ہمیں نظر آنے لگتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے, حکومت اپنے اخراجات اور ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کر دیتی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ناظرین, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ ہے جس کو چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سیاسی ہم اگنور نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں, جب وہ جب ان کی حکومت میں جب وہ آتے ہیں تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ملکی خزانے کو ایسی جگہ لگایا جائے جہاں سے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو. مثلا ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ اگر نہ کیا جائے تو ان کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز نہ دیے جائیں تو مقامی MNAs اور MPs کے سامنے حلقے کے لوگ شکایت کے مار لگا دیتے ہیں. تاجروں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے تو احتجاج اور ہڑتالیں دیکھنے کو ملتی ہیں. دوسری جانب IMF کی ناراضگی کا اندیشہ بھی رہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں حکومت وقت کو کس قسم کے اسٹرکچرل ریفارمز لانے چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہو اور ملک کی اکانومی بھی جو ہے اس میں استحکام آئے, تاکہ بعد میں پھر گروتھ کی طرف بڑھا جائے. چند دن پہلے قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں بھی وزیر خزانہ اور PTI کے سینیٹر شبلی فراز کے درمیان کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, جس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ 3 سال پہلے گروتھ کا ایکسلریٹر دبا دیا گیا تھا, جس کے بعد بیلنس آف پیمنٹس کا دباؤ بڑھ گیا. ناظرین, آج ڈان اخبار میں شائع ہونے والے ایک کالم میں ماہر معیشت خرم حسین نے ایک جو لکھا ہے کالم, اس میں انہوں نے وزیر خزانہ کی معاشی پالیسیز اور ریفارمز کے حوالے سے جو کچھ اہم الفاظ بیان کیے ہیں جو کہ وہی آرگیومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے جون 2025 تک کا وقت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. جلدی بجٹ کی تیاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. وفاقی بجٹ, صوبوں کا حصہ, ٹیکس کلیکشن, ترقیاتی اخراجات کے اہداف, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ اور ترقی کے تمام تر اہداف جو ہیں یہ طے کرنا ہوں گے. ان تمام شعبوں کے لیے بجٹ کی تیاری بنیادی اسٹرکچرل ریفارم کو سامنے رکھ کر ہی کرنا ہوگی. سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا. ریاست کے جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں, وہ ادارے جن کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ واضح کرنی ہوگی, اور عوام کو باور کرانا پڑے گا کہ ان ریفارمز کا اصل مقصد انہی کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے. یعنی کہ اگر کنکلوژن میں یہ کہوں کہ یہ جو ٹف چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ کے سامنے, وہ یہی ہے کہ سٹیبلٹی آ گئی, استحکام آ گیا اکانومی میں, لیکن اس کی بنیاد پہ اب آگے جا کے کیا کرنا ہے. کچھ شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے اور جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنا ہے, اور ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو خراب کرنا ہے, یا اس بار ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اور استحکام کے بعد آہستہ آہستہ پہلے اصلاحات کرنی ہے, پہلے اپنے بنیادی جو آپ کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اور گروتھ کی طرف جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے. یہ وہ اہم وقت ہے جس میں ہمیں بالکل کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت ماضی کی غلطیوں کو دہرانے پر تلی ہوئی ہے یا واقعی میں اس بار اصلاحات کرنے میں سنجیدہ ہے. اور اب ناظرین نظر ڈالتے ہیں ہمارے ورلڈ زون کے سیگمنٹ پہ. امریکی ریاست لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو چکی ہے. ہزاروں گھر اور کاروباری مراکز راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں. آتش زدگی کی سب سے اب تک $50 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اسرائیلی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے. نقشے میں فلسطین کے علاوہ اردن, شام, لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست دکھایا گیا ہے. سعودی عرب, قطر اور UAE نے
इजराइल नक्शे की पुरजोर मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद होने की शरह में इजाफा, यूएई ने बैंक स्टेटमेंट की हद 10 लाख रुपए रख दी है। कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग भी लाजमी होगी। अगर आप वहां जाने का इरादा रख रहे हैं तो काइंडली ये चीजें नोट कर लीजिएगा। रूस ने मुल्क में शरह पैदाइश में कमी दूर करने के लिए एक नया ऐलान कर दिया है। 25 साल से कम उम्र खवातीन को खानदान शुरू करने और सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर 1 लाख रूबल दिए जाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बहुत कुछ आना है। एक तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर से कि वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या सोच रहे हैं। कुछ उम्मीदें डिम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, या अभी भी मामला जो है वो पटरी से उतरे नहीं है। और उसके बाद मेरी नजर में आज मुज़ाकरात के मामलात किधर जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखूंगा। और जाते जाते हम दुनिया वाले बच गए। आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, अब क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो मुज़ाकरात के गिर्द घूम रही है, जो कि अभी तक शुरू भी नहीं हुए, तो सवाल तो ये पैदा होता है और रोज़ाना की बुनियाद पर ये पूछा भी जा रहा है कि कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। इस हवाले से मेरी जो राय है मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आज जो जानते हैं कि अब ये जो लेटेस्ट सूरत हाल है, इसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, और कितनी पुरुमीद है कि वाकई में इस प्रोसेस से कुछ निकलेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अबू ज़र नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा। जी अबू ज़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये बताएं, मैं ये देख रहा हूँ कि 23 दिसंबर को ये पहले मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ। आज जो है वो 9 जनवरी हो गई है। अभी तक जो है वो पहली निशिस्त यानी ठोस जो मुज़ाकरात है वो तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो टॉक अबाउट टॉक्स हो रहा था। ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन है अबू ज़र साहब, क्या ये अभी भी उसी तरीके से आपकी तरफ से मौजूद है? जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई डेवलपमेंट आपको अभी तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसका इशू जो सबसे बड़ा है, जो हमारी पार्टी का भी यही ओपिनियन है और मेरा अपना भी जो एनालिसिस है वो यही है कि हमारी जो एक्सेस है टुवर्ड्स इमरान खान साहब, जो नेगोशिएशन कमेटी की खासकर है, और उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल लोग हैं, लॉयर्स के अलावा जो पार्टी में जो हमेशा वो खान साहब जिनको कंसल्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस वक्त 18 हफ्ते हो गए हमारी पॉलिटिकल जो एक कमेटी मीटिंग करती थी खान साहब को हफ्ते में एक दिन, उनकी मीटिंग नहीं कराई गई अडयाला जेल में, और ना नेगोशिएशन कमेटी की कराई गई। अगर वो कहते भी हम कराएंगे, लेकिन हमारी एक उसमें डिमांड ये है, क्योंकि वो हमारा तो फर्म बिलीव है, बल्कि हमारे पास इसकी एविडेंस भी है, जो मुलाकात होती है वो मॉनिटर्ड होती है। अब वहाँ पे कैमरास भी होते हैं, आई डोंट नो डिक्टाफोन्स होते हैं, क्या होता है, बातें बाहर भी चली जाती हैं। हम चाह रहे हैं हमें एक सेफ एनवायरनमेंट में जहां से हमारी कोई थर्ड पार्टी आवाज, लेकिन देखिए उसमें जो आर्गुमेंट है की मुलाकात, उसमें जो दूसरी तरफ से आर्गुमेंट आ रहा है अबू साहब, वो उसमें सेंस है। वो कहते हैं कि भाई जेल है, जेल का एक मैन्यूअल होता है, उसके तहत वहां पे तमाम तर कार्रवाई होती है। तो ठीक है, इमरान खान साहब पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात के, बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन हैं तो वो जेल में, तो उनके लिए रूल्स रिलैक्स तो नहीं हो सकते। नहीं, वो रिफात साहब उस पे नहीं है। मेरे शायद आपको सही समझा नहीं पाया। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखें, एक तो सर्वेलेंस होती है जो कानून के मुताबिक होती है जेल के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ वो सर्वेलेंस जो कानून के मुताबिक नहीं हो रही, जो छुप छुपा के हो रही है, और वही हो रही है। अदरवाइज जितने कैदी हैं, जितने उनको रिश्तेदार मिलते हैं, वहां पे इस तरह की कोई सर्वेलेंस नहीं होती। हमें जो मीटिंग रूम है, आई एम बी देयर, वो एक क्लोज रूम होता है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें लगे हैं, कौन कौन से गैजेट्स हैं, आलात लगे हैं, तो वहां पे हम इंडिपेंडेंटली डिस्कशन नहीं कर सकते। खान साहब ने हमें आज कह दिया कि आप जो हमारी 2 डिमांड्स है इनिशियल, आपको पता है, एक हमारी 26 नवंबर की कमीशन की, 9 मई की, और 7 पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज की, वो आप रिटन फॉर्म में दे दें। गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही थी, मुझे उसको रैशनल लॉजिक तो नहीं लग रहा था कि आप रिटन में दें। तो हम यही चीजें चाहते हैं, हमारी एक्सेस जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो। क्यों? क्योंकि हमें फिर प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने हैं। अगर आप हमें 1 हफ्ता नहीं मिलने देंगे तो फिर हम इस तरह फैसला नहीं ले सकते। बहुत सारे फैसले हैं जो खान साहब ने खुद करने हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें एक्सेस चाहिए पॉलिटिकल लोगों को। लेकिन आज उन्होंने कहा अब हम इनको रिटन में डिमांड्स देंगे, लेकिन साथ एक चीज खान साहब ने कही जो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, वो ये थी कि हमें इस चीज पे इनसे बात हम जरूर करेंगे। जो हमारी एक डिमांड का एक पार्ट है, सब पार्ट है, दैट इज अ कमीशन ऑन द 26 नवंबर, जो हम कहते हैं, बल्कि ये हुआ, जो हमारी नजर में जो इस्लामाबाद में एक मैसेकर हुआ,
थ्रू डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, जो एक विदाउट वार्निंग आप लोगों को गोलियां पड़ी, वहां से लाशें भी गायब हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, वो सारी एक डिबेट है, हमने सारी लिस्ट दी सारी चीज। लेकिन ये जो एक रवैया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें देखने को आ रहा है कि जी तीसरी मीटिंग के बाद अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, या 31 जनवरी तक ये ना हुआ तो हम फिर ये ना करेंगे, ये एक धौंस धमकी और एक डेडलाइन के ऊपर मुज़ाकरात कैसे होंगे? ये इस रवैये में तब्दीली की जरूरत नहीं है। देखें जी आई टोटली गेट योर पॉइंट। इसमें मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, देखें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एक हमारी डिमांड है कि इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें रिगिंग की, फॉर इंस्टेंस। अब हमने वो उसको भी हमने साइड पे रखा हुआ है, वो हमारी फर्दर डिमांड्स में आएगा, लेकिन हमने जो मेन डिमांड रखी है फॉर इंस्टेंस, अब 26 तारीख पे जुडिशल कमीशन बनाने में कोई गवर्नमेंट का इसमें क्या नुकसान है? अगर एक हम प्रॉपर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से सबसे जो आसान चीज है, हमने उनको कहा है सबसे पहले वो करें। लेकिन डेडलाइन देना, मेरा सबसे मुश्किल कंडीशन तो नहीं रख रहे, जो मुतालबात हैं आपके, बिल्कुल ठीक है, वो मुतालबात रखे हैं, वो अच्छे मुतालबात आप इजी रख रहे हैं, जो कदरन जो मुश्किल वाले मामला थे वो आपने उस एजेंडा से हटा दिए, ये सारी चीजों को एक्नॉलेज कर लिया और करना बनता है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं कि साथ ये कहना कि जी अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम ये नहीं करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर, ये जो रवैया है क्या बेहतर नहीं है कि आप कहें जी हम आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं और हम देखते हैं कि मामला किधर जाते हैं, और उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद हम देखेंगे आगे मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए फाद साहब, अगर इसमें देखें तो लचक किसने दिखाई है, फ्लेक्सिबिलिटी किसने दिखाई है? मेरे ख्याल से इस तरीके इंसाफ जो ज्यादा सीरियसनेस शो करा रही है। बेशक हमने ये बात की हमारी ना मानी गई तो हम ये करेंगे, लेकिन हमने, इन्होंने कहा रिटर्न में दे, हमारा इनसे डिस्कॉर्ड आया, फिर हमें खान साहब से मुलाकात हुई तो हमने रिटर्न में दे दिया। सो वी आर द वन जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करा रहे हैं। तो हमसे ये बात करें, थोड़ी सीरियसनेस शो कराएं। फजूल बयानात जो आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, बल्कि आज मरीम नवाज साहिबा के भी बहुत सारे बयान आए, अगर इस तरह के बयान आएंगे तो मसाइल पैदा होंगे। जहां तक बात है फाद साहब, देखें हम इनसे अभी जो आप सारी लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हमारी 5-6 हैं, अगर मैं अभी लिस्ट ऑफ डाउन कर दूं, उसमें जो मेरे ख्याल से मोस्ट इजीएस्ट डिमांड थी वो यही थी कि अब 26 नवंबर पे इंडिपेंडेंट के एक जुडिशल कमीशन बना दें। तो हमने सबसे पहले सॉफ्टर जो डिमांड थी वही इनके सामने रखी है, जो इनकी नजर में भी शायद इनके लिए आसान हो। और मैं ये नहीं कह रहा मेरी मर्जी का जज लगा दें, आप इंडिपेंडेंट जज लगा दें, उसको इन्वेस्टिगेट करने दें। 26 नवंबर को वो मैसेज करता, हमें उसमें इंसाफ चाहिए। और एक्चुअली उम्मीद ये की जा रही है कि इस पे कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। लेकिन जहां पे आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयानात जो सख्त बयानात हैं, जो अभी आपने एग्जांपल दी, वो ना आए, तो दूसरी तरफ फिर ये भी होता है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, जो उसका पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है, इमरान खान साहब का जो अपना अकाउंट है, उससे जिस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं और जिस तरह की सख्त जबान इस्तेमाल हो रही है खासतौर पे इदारों की तरफ, फिर उसको भी बंद होना चाहिए। इस पे कुछ पेशरफ्त हुई है? नहीं देखिए फाद साहब, देखिए मैं एक चीज बताऊं, मुझे नहीं पता आपका इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उसमें मुझे, अगर आप ये कह दें कोई उन्होंने कोई हिस्टोरिकली गलत बात की है या उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसका कोई फैक्ट से लेना देना नहीं है, वो अगर हिस्ट्री में बात करते हैं याया खान की, तो अगर वो हमें हिस्ट्री का लेसन दे रहे हैं, इसमें क्या चीज गलत है? लेकिन वो टाइमिंग देखें ना, क्या क्या नहीं हुआ खान साहब के साथ, टाइमिंग देखें ना, 200 केसेस मुझे सिर्फ खत्म, जिस टाइम दोनों तरफ से थोड़े से मामलात को ठंडा करना है, उस टाइम इस तरह का बयान आता है तो वो तो फिर जल्दी पे तेल फेंकने वाला मुतरादिफ हुआ ना, ये इशू है। देखिए फाद साहब, मामलात अगर ठंडे की बात है तो मामलात ठंडे दूसरी साइड से नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे। आपने खान साहब के साथ क्या नहीं हुआ मुझे बताएं? कोई दुनिया में कोई शख्स इद्दत केस को जस्टिफाई कर सकता है? मेरी नजर में तो इंतहाई, अगर आपको इसके लिए मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो हुआ खान साहब या उनकी फैमिली के साथ, लेकिन वो सब कुछ हो गया, भांजे के साथ, सारी चीजें आपके सामने है। बिल्कुल ठीक, मुझे फाइनली बता दें, है बिल्कुल है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल ट्रुथ्स भी हैं, लेकिन कब वो एक लीडर बता रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं है। और आप देखें, कर दूं, देखें आपने पढ़ा, एक फिलॉसफी है पॉलिटिकल ट्रुथ की कि फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज की, आप कोई चीज गलत ठीक नहीं होती, जो पॉलिटिकल ट्रुथ होता है हमेशा आखिर में एस्टैब्लिश हो जाता है कि उसमें कुछ सच्चाई हो। ये हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा चिलिंग इफेक्ट डाला जा रहा है फ्री स्पीच पे कि हम कोई बात ना करें। क्यों ना करें? बात करनी चाहिए, आपको लोगों को सच पता चलना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड गलत क्या है ठीक क्या है। डेफेमेशन लॉज अच्छे कर दें, जिसने गलत बात की उसको आप डैमेजेस करें, उसको कॉम्पनसेशन करें, लेकिन ये नहीं लोगों की आवाज नहीं दबा सकते। लेट द पीपल स्पीक। अबू ज़र नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जब वापस आएंगे तो राय पर मबनी सेगमेंट मेरी नजर में आज जरा बात करेंगे कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये कहां जा रहा है
اور کیا یہ ایسی دیگ تو نہیں جس کے گلنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں؟ ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور جاتے جاتے بچت ہو گئی، وہ کیسے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی شو. اور ناظرین، اب وہ سیگمنٹ جس میں کچھ رائے کا اظہار ہوتا ہے. میری نظر میں پاکستان کی سیاست کو کور کرتے ہوئے ناظرین مجھے 3 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. جب میرا پہلا کالم اخبار میں چھپا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا پہلا دور تھا. اس طویل صحافتی سفر نے مجھے اور کچھ سکھایا ہو نہ ہو، مگر اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاستدان اور حکمران دھڑا دھڑ فیصلے کم ہی کرتے ہیں. سیاست کے دریا کا بہاؤ ہمیشہ سست روی کا شکار رہتا ہے. چنانچہ نہ تو زیادہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پر امید. کچھ ایسا ہی معاملہ حکومت و تحریک انصاف کے مذاکرات کا ہے. میں تو کئی دن سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اپنی توقعات کو ذرا ہلکی آنچ پہ پکنے دیں، کیونکہ ابال آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے. مذاکرات کی دیگ گزشتہ 3 ہفتے سے پک رہی ہے، لیکن ہانڈی گلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. پہلے آپ کے گردان میں اس عرصے کے بعد آج بھی معاملات جہاں کھڑے ہیں، لگتا یوں ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں اگلے چند دن میں کیا ہوگا. اور جو بھی ہوگا وہ یہ تو واضح ہے کہ جلد بازی میں نہیں ہوگا. گئے وہ دن جب دونوں اطراف سے یہ کہا جاتا تھا کہ کام فٹافٹ ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا اور وقت ضائع کیے بغیر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ہوگی. اب جب خان صاحب نے کمال لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری ملاقات کی راہ ہموار کر دی تو حکومت نے اپنا ٹھنڈ پروگرام شروع کر دیا. آج کہا کہ اسپیکر ایاز صادق بیرون ملک ہیں، واپس آئیں گے تو ملاقات کی تاریخ فائنل ہوگی. بھائی اسپیکر صاحب کیا کوئی ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں جہاں فون بھی نہیں ہے، واٹس ایپ بھی نہیں ہے اور ای میل نامی چیز بھی ناپید ہو چکی ہے؟ ناظرین، اس طرح کی لوز بالیں تبھی پھینکی جاتی ہیں جب آپ کا بولنگ کو دل ہی نہ کر رہا ہو اور آپ اکتائے ہوئے ہوں کہ کب امپائر کہے گا کہ بیڈ لائٹ ہو گئی ہے اور آج کھیل ختم ہوتا ہے. مذاکرات کا کھیل فی الحال ختم تو نہیں ہوا، مگر سلو اوور پھینکنے پر حکومت کو فائن ضرور ہونا چاہیے. ناظرین، اس وقت یہ سارا سلسلہ پروسیس اور پروسیجر کا محتاج ہوا ہے. اصل معاملے پر تو ابھی 0/0 پیش رفت ہے. اوپر سے خان صاحب کا پیغام آیا کہ تیسری ملاقات کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو پھر نہ ہی سمجھے. گویا کہ دونوں سائیڈز ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ مذاکرات فیل ہوں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کو فیل کرنے میں بھی دونوں سائیڈیں فیل ہو رہی ہیں. چنانچہ حکومت کی طرح آپ بھی ٹھنڈ پروگرام کرائیں، چل کریں. یہ 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کیوں ہی چلتا رہے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تمام فریقین کی کوششیں رنگ لے آئیں گی اور وہ مذاکرات کو فیل کرنے میں فیل ہونے کی بجائے کامیاب ہو جائیں گے. فیلئر میں کامیابی ڈھونڈنا اور کامیابی سے فیل ہونا، یہ بھی ہماری سیاست کا درہ امتیاز ہے. اور ناظرین، اب جاتے جاتے ناظرین خبر یہ ہے کہ 2 بڑے پتھر ہمارے قریب سے گزر گئے ہیں ہمیں لگے بغیر. شکر کریں، یہاں پتھر سے مراد ہے میٹیور، یعنی وہ تباہ شدہ سیاروں کے ٹکڑے جو سپیس میں اڑتے پھر رہے ہوتے ہیں. امریکی سپیس ایجنسی ناسا کے مطابق گزرے کل یہ 2 بڑے پتھر ہماری ارتھ کے قریب سے گزر گئے. ناسا کے مطابق پہلے میٹیور کا سائز جو تھا وہ 20.4 میٹر تھا اس کا ڈائیمیٹر میں، جبکہ جو دوسرا تھا اس کا سائز تھا 21.03 میٹر. پہلا میٹیور ہماری زمین سے تقریباً 3.39 ملین کلومیٹر دور سے گزرا، جبکہ دوسرا 4.41 ملین کلومیٹر دور تھا. یہ جو فاصلہ ہے اس کو سیف تصور کیا جاتا ہے. ناسا کے مطابق اگر میٹیور اور زمین میں فاصلہ جو ہے وہ 7.4 ملین کلومیٹر کے قریب ہو تو پھر خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے ایک ایسا ہی میٹیور جو ہے وہ زمین سے آ ٹکرایا تھا اور اس خوفناک ٹکر سے جو ڈائناسورز تھے ان کی پوری نسل جو ہے وہ فنا ہو گئی تھی. بہرحال اچھا ہوا کہ ہمیں فی الحال ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. آج ارتھ کو اگر کوئی اصل خطرہ ہے تو وہ اس پر بسنے والے انسانوں سے ہی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.